ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पीतः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुंसवक्षसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अभिवादय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वाक्तिककारमन्या नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला। अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी दीना खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः।
पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् कारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नारायणः परो व्यक्तात् अण्डमव्यक्तसम्भवम् अण्डस्यान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕಮೋಹಗಳೆಂಬ ವಿಘ್ನದಿಂದ ಸ್ವಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನು ವಿಮುಖನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಒಂದು ವಿಘ್ನವನ್ನು ತೊಲಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಕಾಮ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಿಷ್ಕಾಮ ಭಾವದಿಂದ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಥರ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಮಾಡೋ ಕರ್ಮಗಳು ನಿನಗೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಇರೋ ಸಿದ್ಧ ವಸ್ತು ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಆನಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಆನಂದ ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಅದು. ನೀನು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ಆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಒಬ್ಬನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮ ಸಮುಚ್ಚಯದಿಂದ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಉಪಾಧಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ್ವಿತೀಯ ದ್ವೈತ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ.
ಮತ್ತು ಹೆದರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದೋದಾಗಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಮರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮರಣೆ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಉತ್ತಮ ಅಧಿಕಾರಿ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಈಗ ನಾನು ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜ್ದು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಬಂದವನು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೋದ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ಬರು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ನಾನು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲೇ ನಾನು ಕುಟಿಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಕುಟಿಯ ಹತ್ರ ನೀನು ನವಿಲಾಗಿ ಬಂದು ಡೈಲಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ನಾವು ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಛೋಟಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತವ್ರು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಸಾಧು ಜನ್ಮಗಳೆತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ದಿರೋ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೊದಲನೇ ದಿವಸನೇ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪರಿಶ್ರಮ, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮೂರ್ಖತ್ವದಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಅದೇ ನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕಾಡೋ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ರಾಮಾಯಣಗಳು, ಈ ಪರಾಧೀನತೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತಾ, ಪರಾಧೀನತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓದೋದೇನು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಥರ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋದೇನು, ಈ ಥರ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವರು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಧನೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸ್ಲೈಟೆಸ್ಟು ಅಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಅಂಥ ಉತ್ತಮಾಧಿಕಾರಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹುಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಮುಗಿದಿರ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರವಣದ ಪಾರ್ಟು ತುಂಬಾ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ನಮ್ಮದು ಶ್ರವಣದ ಪಾರ್ಟೇ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಂಶಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯಗಳು, ಥಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ನಿಲ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಥರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ದಿರ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಂಜನಗಾಡಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಯೋಗಿಗಳಂತ, ಅವ್ರದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೂ ಯಾರು ಗುರುಗಳದ್ದು ಅದು ದೀಕ್ಷೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ವಿಧಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯೋಗಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಏನು ಸಹಾಯ ತಗೊಳ್ದಿರೇ ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಿರೋರು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಎರಡನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಶಾಚಿಯನ್ನು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಏನೋ ಸ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಿಶಾಚಿ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಪಿಶಾಚಿ ಜನ್ಮ ಎತ್ತಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾರೋ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಅದನ್ನು ಮಹಾವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವನ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಕೂಡ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೂ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಯೋಗಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಜ್ಞಾನದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಒಂದು 5-10 ವರ್ಷ 15 ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿರ ಥರನೇ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಡೈಲಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ, 2-3 ಡೈಲಾಗ್ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವರು. 2-3 ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅಡಿಯಪ್ಪ ತಾತನವರು ಗುಮಸ್ತಾ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಂದಂತೆ, ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ವಿಚ್ಛೇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದು ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತು, ನೀನು ಹೇಳೋ ಜ್ಞಾನದ ಮಾತು ಬರೀ ಮಾತಲ್ಲೇನ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡ್ತೀಯ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಮಾತು ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಆ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಬರೀ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ರಂತೆ ವೈರಾಗಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಡೈಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಿಸಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಭೃಗು ಅವ್ರ ತಂದೆ ವರುಣನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೋಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೋಗು ನೀನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು, ವಿಚಾರ ಮಾಡು, ವಿಚಾರದಿಂದ ನೀನೇ ತಿಳ್ಕೊ ಅಂತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶನೇ, ಈ ಶರೀರನೇ ನಾನು, ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶನೇ ಇದೇ
ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ ನೇತಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ತಪಸ್ ಮಾಡೋಗಂತ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶನ ಪ್ರಾಣ ಇದ್ರೇ ಜೀವನ, ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವನ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡು ಅಂತಾನೆ. ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಕೋಶದಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ಆನಂದಮಯ ಕೋಶ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಂದೆನೇ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಥರ ವ್ಯಾಕರಣ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸಹಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತಂದೆಯ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಥರ ಕೂಡ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ 10 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ತಪೋವನ್ ಮಹಾರಾಜ್ 3 ವರ್ಷ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಸುತ್ತಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಮಠದಲ್ಲಿ, ಪೂರಿನಲ್ಲಿ ಗೋವರ್ಧನ್ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನಾಗಲಿ, ತಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ತಮ್ಮನ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮುಂಚೆನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಅದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪೂರಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಮುಂಚೆನೇ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ಶರೀರ ತುಂಬ ಕ್ಷೀಣ ಆಗಿತ್ತು ಆವಾಗ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನೀನು ವಿದ್ವತ್ ಸನ್ಯಾಸ ತೊಗೋಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಿನಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ, ನೀನು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದರು ಅವರು. ಆ ಥರ ಅವರು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಅವರು ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪೋವನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತ. ದಶನಾಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಶ್ರಮ, ಋಷಿಕೇಶ್ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಾಶ್ರಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು 3 ವರ್ಷ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಗ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜಿ ತಪೋವನ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಳಬಿತ್ತು. ಅವ್ರ ನಂತರ ಇವರನ್ನೇ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದ ಮಂಡಲೇಶ್ವರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ. ಬಟ್ ಅವರಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಕಿರೀಟ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಬೇಡ ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಎಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧಕರಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜು ಕೂಡ ನಾನು ಇನ್ನು ಪಾಠ ಸುಮಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಅವರು ಉತ್ತರ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಟಿಯ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಪೋವನ್ ಕುಟಿ, ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರು ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ 3 ವರ್ಷದ ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದು ಈ 3rd ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುವಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ತಗೊತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು 4th ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಶ್ವೇತಕೇತುಗೆ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಾವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯಂ ಅಂತಾರೆ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಜವಾದ ವಿದ್ಯೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿನಯತೆ, ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟಗಳು, ಹಾವಭಾವಗಳು, ನೀನು ಮಾತಾಡೋ ಮಧುರ ವಾಣಿ, ಪ್ರತಿ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ನಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿನಯತೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಂದರೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಹಾ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರ ಥರ ಡೈಲಾಗ್, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಉಪದೇಶನೇ ಕೊಡೋದು. ನೀನು ಆ ಯೋಗ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೇ ಉಪದೇಶಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪದು, ಅದು ಜ್ಞಾನದ ಅಹಂಕಾರ. ಅದು ನೀನು ಆ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ? ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆನ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ? ನೀನು ಯಾವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರಲ್ಲೂ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ, ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪಾಧಿಗತ ದೋಷಗಳು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ದೋಷದಿಂದ ನೀನು ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು? ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಯಾ? ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತೆ? ಏನು ಆಧಾರ ಇದೆ ನೀನು ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿನಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜ್ಞಾನದವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹಾವಭಾವಗಳು, ನೀನು ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಟೈಲು ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಹೋಗಿ ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸ ವಾಚ ಕರ್ಮನ. ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ ಗಮನತೆ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಫೈಟಿಂಗ್ಗಳು ಇವೇ ಇರ್ತವೆ. ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಬಂದಾಗ
ಕಾಯಲ್ಲಿ ಆ, ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಬಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ ರಂಬೆ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿನಯತೆ, ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ವಿನಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತಂದರೆ ನೀನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಮ್ಹೌ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರೇಟು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿಂತ ನಾನು ಬೆಟರು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದೆಯಾ, ಅದು ನಿನ್ನ ಪರಿಚಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ. ಅದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ನೀನು ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ನಿಂದ ನೀನು ಆ ಥರ ಭಾವನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಊರಿನ ಸರ್ಪಂಚು, ಈ ಏರಿಯಾಗೆ ವಿಧಾಯಕ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೇ ಭಯಂಕರ ಅಹಂಕಾರ ಅದು. ಅಂಥದ್ದು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅಹಂಕಾರ, ವಿಪರೀತ ಅಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ, ದುರಹಂಕಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠೆ ಇಳಿದಿರ ಜೀವಸಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಿ, ನಾನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷ, ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಿಕ್ಕಿದವರಿಗೆ ಚುಚ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮುಳ್ಳಿನ ಕಂಪೆ ಥರ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ವಿನಯತೆ. ಈಗ ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿನಯತೆಯನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ವಿನಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಹಾವ ಭಾವಲಿ ಒಳಗಡೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಹಾವ ಭಾವಗಳು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜೆಲ್ಲ ವಿನಯತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ತುಂಬ ವಿಚಾರ. ಅದು ಶ್ವೇತಕೇತುಗೆ ಈ ಅಹಂಕಾರನ ನೋಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ. ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಆ ಥರ ಶ್ವೇತಕೇತು ಅವ್ರ ತಂದೆ ಇವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ತೆಗೆಸ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನಪ್ಪ ಆ ವಸ್ತುನ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ವಸ್ತುನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಥ ವಸ್ತುನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇರುತ್ತಾ? ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ವಸ್ತು ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅವನ ಅಹಂಕಾರ, ಜ್ಞಾನದ ಅಹಂಕಾರ ತುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರು ನನಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪುನಃ ಗುರುಕುಲ ಪ್ರೇಷಣ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಾವಾಗಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲ ನಿನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ತಂದೆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹತ್ರನೇ ಗುರು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಶ್ವೇತಕೇತು ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. 2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಅವರು ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ 9 ಸತಿ ಚಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ 9 ಸತಿ ತತ್ವಮಸಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ತತ್ವಮಸಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ. 9 ಸತಿ 9 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವಮಸಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 9 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಶಾಟಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಶ್ವೇತಕೇತು ಎಂಥ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂದರೆ ಏಕಶ್ರುತಧರ. ಒಂದು ಸತಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆಗನ ಏನು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಲಿಪಿ ಏನಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಡೋರು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಶ್ವೇತಕೇತುಗೆ 9 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗಿನ್ನ 9,000 ಸತಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆನೇ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಏಕಶ್ರುತಧರ ಅಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲಿ ನೆನ್ನೆ ಪಾಠ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಎಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ವೀಕ್ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಲಂಬನೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ 4th ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿರೋ ಶ್ವೇತಕೇತು ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿರೋರು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ತಗೋಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದು ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅದನ್ನು ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಸ್ವಹ ಕಿಂ ಕರೋಮಿ, ಈಗೇನು ಮಾಡಲಿ ನಾಲೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥಾಟ್ ಎದ್ದೇಳಬಾರ್ದು. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಕೌತೂಹಲ ರಾಹಿತ್ಯಂ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ. ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ನು ಅರೇಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಆಗೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಏನು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಏನು ನೋಡಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ನೀನು ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕದು. ಸಾಧು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಕೂಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ, ವೇಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚೈನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಲಂಬನೆ ಕೂಡ
ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಬಂಧನದಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ನೋಡು, ನಮ್ಮಿಂದ ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದುಬಿಟ್ಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಚನ ಆದಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೆಂಥದ್ದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಫಾದರ್ಗಳು ಅವರು ಇವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳು ಅವ್ರಿಗೂ ಇರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಏರಿಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬಾಯಿ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೇ ಮೂಗು ಸೈಗದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಸೈಗೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಬ್ಬರು ಒಂದು 20-30 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ನೀನು ಯಾರು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಂತ ಕೂಡ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಅವರು ಜೀವನ ವ್ಯತೀತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ಮೇನು ಸೋರ್ಸು ಸನಾತನ ತಂದಿರೋದು ನಾವು ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಚಾರ್ಯರು ನಾನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಡೆ ಮಹಾರಾಜ ಅಂಥವ್ರು ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದವ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಪಾಠ ಮುಗಿದಿದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನು ನಾನು ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಪಾಠಗಳು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಥರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ವಿವಿಕ್ತ ದೇಶ ಸೇವಿತ್ವಂ ಅನ್ನೋದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೊಂದು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಶ್ರವಣದ ಪಾರ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಸ್ಥೂಲ ನಿಕನ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಡೌಟ್ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಅಧಿಕಾರ ಭೇದದಿಂದ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಈ 4 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೂ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಕೂಡೋಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸ್ಥಿರತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗು, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಉಪಾಸನೆ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗು, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡು. ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದಿಂದ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತಾವೆಲ್ಲ 2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ಕ್ರಮದಿಂದ ನಿನಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ನೀನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ. ಇದು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನ ವಿಚಾರ ಅನ್ನೋದು ನಿನಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಲೌಕಿಕವಾದ ಫಲಗದ ಇಚ್ಛೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮನಸ್ಸು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ನೀನಂದರೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ಸಿದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ಸಿದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧ್ಯೋ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಯೋಗಸ್ಯ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋ ಸಮೋ ಭೂತ್ವಾ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಹೇ ಧನಂಜಯ, ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಸಮಃ ಭೂತ್ವಾ ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕುರು ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಹೇ ಧನಂಜಯ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಸಿದ್ಧಿ ಅಸಿದ್ಧಿಗಳು
ನಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಫಲದ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಸಮಭಾವದಿಂದ, ಆ ಸಮಭಾವ ಏನು ಅಂತ ಭಾಷಿಕರು ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನಿರ್ವಚನ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಯಾವ ಥರ ನಾವು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ, ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿತೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು. ಆ ಥರ ನೀನು ಯೋಗಸ್ಥಃ ಕುರು ಕರ್ಮಾನಿ, ನೀನು ಒಂದು ಆ ಸಮತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಯೋಗದಿಂದ ನೀನು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ವಿಚಾರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯೋಗ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಭಾಷೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಯದಿ ಕರ್ಮಫಲ ಪ್ರಯುಕ್ತೇನ ನಾ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಕರ್ಮ ಕಥಂ ತರ್ಹಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಯೋಗಸ್ಥಃ ಸನ್ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಕೇವಲಂ ಈಶ್ವರಾರ್ಥಂ ತತ್ರಾಪಿ ಈಶ್ವರಃ ಮೇ ತುಷ್ಯತು ಇತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಧನಂಜಯ ಫಲತೃಷ್ಣಾಶೂನ್ಯೇನ ಕ್ರಿಯಮಾಣೆ ಕರ್ಮಣಿ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿಜ ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಪ್ತಿಲಕ್ಷಣ ಸಿದ್ಧಿ ತದ್ವಿಪರ್ಯಯಜ ಅಸಿದ್ಧಿ ತಯೋಃ ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಅಪಿ ಸಮಃ ತುಲ್ಯಃ ಭೂತ್ವಾ ಕುರು ಕರ್ಮಾಣಿ ಕಹ ಅಸೌ ಯೋಗಃ ಯತ್ರಸ್ಥಃ ಕುರು ಇತಿ ಉಕ್ತಂ. ಇದಮೇವ ತತ್ ಸಿದ್ಧ್ಯಸಿದ್ಧ್ಯೋಃ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. यदि कर्मफल प्रयुक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथं तैः कर्तव्यम् इति उच्यते. योगस्थः सन् कुरु कर्माणि केवलम् ईश्वरार्थं तत्र अपि ईश्वरो मे तुष्यतु इति संघं त्यक्त्वा धनंजय फलतृष्णाशून्येन क्रियमाणे कर्माणि सत्त्वशुद्धिज ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः तद्विपर्यज असिद्धिः ततो सिद्ध्यासिद्धौ अपि समः तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि क असौ योगो यत्रस्थः कुरु इति उक्तम्. इदम् एव तत् सिद्ध्यासिद्धयोः समत्वं योग उच्यते. यदि कर्मफल प्रयुक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथं तर्हि कर्तव्यम् इति उच्यते. योगस्थः सन् कुरु कर्मणि केवलम् ईश्वरात् तत्र अपि ईश्वरो मे तुष्यतु इति संज्ञा त्यक्त्वा धनंजय फलतृष्णशून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्त्वशुद्धिज ज्ञानप्राप्तिलक्षण सिद्धिः तद्विपर्ययज असिद्धिः तयोः सिद्ध्यसिद्धयोः अपि समः तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि कः आसो योगो यत्रस्थः कुरु इति
उत्तम इदम् एव तत् सिद्ध सिद्ध्यो सिद्ध्यो समत्वं योग उच्यते। यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथं तर्हि कर्तव्यम् इति उच्यते। योगस्थः सन् कुरु कर्माणि केवलम् ईश्वरार्थं तत्र अपि ईश्वरो मे तुष्यतु इति संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। फलतृष्णाशून्येन क्रियमाणे कर्मणि सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणसिद्धिः तद्विपर्यज असिद्धिः तयोः सिद्ध्योः अपि समः तुल्यो भूत्वा कुरु कर्माणि। कः असौ योगो यत्र स्तः कुरु इति उक्तम् इदम् एव तत् सिद्ध्योः समत्वं योग उच्यते। यदि कर्मफलप्रयुक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथं तर्हि कर्तव्यम् इति उच्यते। योगस्थः सन् कुरु कर्माणि केवलम् ईश्वरार्थं तत्र अपि ईश्वरः मे तुष्यतु इति संगं त्यक्त्वा धनञ्जय। फलतृष्णाशून्येन क्रियमाणः कर्मणि सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिः तद्विपर्ययज असिद्धिः तयोः सिद्ध्योः अपि समतुल्यः भूत्वा कुरु कर्माणि। क असौ योगः यत्रस्त कुरु इति उक्तम् इदम् एव तत् सिद्ध्योः समत्वं योग उच्यते। यदि पूर्व पक्ष यदि कर्मफल प्रयुक्तेन न कर्तव्यं कर्म कथं तर्हि कर्तव्ಯಂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕರ್ಮದ ಫಲದ ಇಚ್ಛೆನೇ ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆನೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದಾಗ ಮತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಮ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು? ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡು ಅಂದಾಗ ಪ್ರಯೋಜನ ಮನುದ್ದಿಶ್ಯ ಮಂದೋಪಿ ನಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಕೋಆಪ್ರೇಟೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಇತಿ ಉಚ್ಯತೆ ಯೋಗಸ್ಥಃ ಸನ್ ಕುರು ಕರ್ಮಾನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಪರಮಾನಂದ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಮಹತ್ತರಾದಂಥ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ನಿನಗೆ. ಆ ಪ್ರಯೋಜನದ ಸಲುವಾಗಿ ನೀನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ? ಕೇವಲಂ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕೇವಲಂ ಈಶ್ವರಾರ್ಥಂ ತತ್ರಾಪಿ ಈಶ್ವರಮೇ ತುಷ್ಯತು ಇತಿ ಸಂಗಂ ತ್ಯಕ್ತ್ವ. ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ನಾನು ಮಾಡೋ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿ ಸಂತುಷ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಕರ್ಮಗಳು ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ದಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನು ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೂ ಅವನಿಗೆ ಶಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅವನನ್ನು ಆಶ್ರಮದ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಠಾರಿ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ 50 kg ಅಕ್ಕಿ ಮೂಟೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾನಂತೆ. ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಅಹಂಕಾರ. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನಿಂದ ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಗುರುಗಳಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿಸೋ ಮಾತುಗಳು ಆಡಿಬಿಟ್ರೆಗನ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗುರುಗಳೇನಾದರೂ ಕೋಪ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆಗನ ಶಕ್ತಿನೇ ಕುಂಜಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಭ್ಯಾಸನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲ. ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಡ. ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದಿದೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಗುರುಗಳು ನಗನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡಲಿ, ಕೋಪದಿಂದ ಮಾತಾಡಲಿ,
ಆ ಥರ ಅದು ನೋಡಿ, ಈಶ್ವರಮೇ ತುಷ್ಯತು ಇತಿ ಸಂಗಮ್ ತ್ಯಕ್ವ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು. ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವಭಾವ, ನಾವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ. ಆ ಅಹಂಕಾರದ ಸ್ವಭಾವ ಇದು. ಸನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೇ ಅವ್ಯಕ್ತ ಲಿಂಗಂ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನೀನು ಅನ್ನೋದು, ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ನೀನು, ಯಾರು ನೀನು, ಏನು ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಗಡೆಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಸೀಕ್ರೆಟಾಗಿ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಲಿಂಗಂ ಸನ್ಯಾಸ, ಏನು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ನಾವು ಗಮನ ಪಡಬೇಕು. ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿರೋಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಬೇಡ ನಮಗೆ. ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಏನಾಗಲಿ ಈಶ್ವರ ಆಗಲಿ, ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಗುರುಗಳು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೇನೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಹಂಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಆ ಭಾರವನ್ನು, ಆ ಟೆನ್ಷನನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಭಗವಾನ್ರು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ, ತತ್ರಾಪಿ ಈಶ್ವರೋ ಮೇ ತುಷ್ಯತು. ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಇವ್ರ ಸಂತುಷ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಅದು ಮತ್ತು ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಬೇಡ, ಏನು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳೇ ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೈಲೆಂಟಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ಮದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಆ ಈಗೋ ಪ್ರಿಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ತಪ್ಪದಿರೋ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀವಿ. ಈಗ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಅವ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅವಸ್ಥೆ ಏನು, ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ಮನೆ, ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಛತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರು ಕಟ್ಟಿಗೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಕೆಲವೊಂದು ಛತ್ತರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷೆ, ಆಗ ರಾಗಿ ಹಿಟ್ಟು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೇ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಒಂದು 2-3 ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ 4-5 ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೈಯೋರೆ, ದಂಡಪಿಂಡ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಾವನೆಯಿಂದ. ಆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿರೋ ಅನ್ನದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಂದನೇ ಪಾಠ ಹೇಳೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯದ ಇವತ್ತು 16,000 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫ್ರೀ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಡೈಲಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 4-5 ಜನರ ಹತ್ರ ಬಯಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಹನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆ ನೋವುಗಳು ಸಿದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬೈಗಳಾಗಲಿ ಹೊಗಳೋದಾಗಲಿ ಯಾವುದು ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಥರ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದ ಮಂಡಲೇಶ್ವರು ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಕೇಶ್ನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆಗನ ಒಂದು ಮನೆಯವನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ದುಷ್ಟ ಇದ್ದಂತೆ, ಕಂಜೂಸಂತೆ. ಕಂಜೂಸ್ ಇದ್ರೆಗನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೇ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತಾರಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದಂತೆ, ಗಲೀಜು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದಂತೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಸಾಧುಗಳ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮನೆ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ದುಷ್ಟ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬೈತಾನೆ, ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆ ಗುರುಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರೆ ಡೈಲಿ ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಗುರುಗಳು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬೈಯೋದಂತೆ. ಬೈದು ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನಿಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬೈದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನು. ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವೇಸ್ಟದು ಹೊಟ್ಟು ಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿರೋದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆಗನ ಆ ಗುರುಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಡೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದು ಜಗಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನಂತ. ಸಾಧು ಹಾಕಿರೋದೇನು ಅನ್ನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಯಾ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಹೌದಪ್ಪ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ, ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿಮಗೆ ತಣ್ಣಗಿರಲಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದನಂತೆ. ಅದೇನು ಯಾಕೆ ನಿನಗೆ ಕೋಪ ಬರಲಿಲ್ವ ಹಿಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಾಧುಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಂತಿದ್ರು, ಆತನಂತೂ ಚೇಂಜೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂತಿದ್ರು.
ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಡೆ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತಿ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಈ ದಾರಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ದಾನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆಯೇ ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾನ ಮಾಡೋ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಗೆದ್ದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಗುರುಗಳು ಹಂಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಸಹನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಂದ್ರೆ ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಸಲುವಾಗಿ. ಇವಾಗ ಅವನು ಆ ಮನೆಯವರು ಕೈಲಾಸ ಆಶ್ರಮದ ಪರ್ಮನೆಂಟಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಬ್ಬರು ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಜನ್ರೇಷನನ್ನೇ ಸುಧಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಯೋಗಿ. ಅವಮಾನಗಳು, ನೋವುಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಅಹಂಕಾರನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗೋ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ಯಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಆವಾಗ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಶ್ವರ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೋಡಿ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಉಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ, ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಇದು ಅಹಂಕಾರ. ಮತ್ತು ಫಲನ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೀಯ? ಇಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಥರ ನಾವು ಯಾವಾಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಸಂಗಮ್ ತ್ಯಕ್ತ್ವ ಧನಂಜಯ ಫಲತೃಷ್ಣಾ ಶೂನ್ಯೇನ ಕ್ರಿಯಮಾನೆ ಕರ್ಮಣಿ ಸತ್ವಶುದ್ಧಿಜ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ. ಇದೇನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚನೆ ಆಗಬೇಡಿ. ಇದು ಸತ್ವಶುದ್ಧಿಜ ಅಂದರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಲಕ್ಷಣ. ಇದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಜಂಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜಂಪ್ ಮಾಡೋ, ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡೋ ಏನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ನೀನು. ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ತದ್ವಿಪರ್ಯಜ ಅಸಿದ್ಧಿ ತಯೋ ಸಿದ್ಧ್यो ಅಪಿ ಸಮಃ ಅಂದರೆ ತುಲ್ಯ ಭೂತ್ವ ಕುರು ಕರ್ಮಾನಿ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯೋ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ವಿಘ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ನಿನಗೆ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನೋ ಫಲ ಆಸೆ ಇಲ್ದೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವ್ರ ಸಲುವಾಗೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಚಡ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ಬೈಗಳು, ನಿಂದೆಗಳು. ಹೊಸ ಸಾಧಕರಾದವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಂದೆಗಳು ಅನುಭವಿಸೋದು, ಬೈಗಳು ಅನುಭವಿಸೋದು, ಇನ್ನೂ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ. ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಹಂಕಾರನ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆ, ಅದು ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಬರುತ್ತೆ. ಕಹ ಅಸೌ ಯೋಗ ಯತ್ರಸ್ತಃ ಕುರು ಇತಿ ಉಕ್ತಮ್. ಅದೇನದು ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಅಪ್ಪ, ಇದಮೇವ ತತ್ ಸಿದ್ಧ್यो ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಳು, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಾಗಿ ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೀನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಅದನ್ನೇ ಯೋಗ ಅಂತಾರೆ, ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಅಂತ. ಯೋಗ ಶಬ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಯೋಗನೇ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರ ನೀನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.